پوری دنیا میں 15 سے 20 ہزار خواتین کو ہر سال غیرت اور محبت کے نام پر مار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر عورت ہونا ہی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جرم بن گیا ہے۔ قندیل بلوچ کا نام جس کو غیرت کے نام پر مار دیا گیا، کوہاٹ میں آسماں جس کو شادی سے انکار کرنے پر اسی کے کلاس فیلو نے مار دیا، نور مقدم کا قاتل ظاہر جعفر کیا تعلیم کی کمی کا شکار تھا؟ یہ خاموش چیخیں ہیں ان تمام عورتوں کی جو کہہ رہی ہیں کہ خدارا وقت بدل گیا ہے، اپنی سوچ کو بدلیے، ہمیں تحفظ چاہیے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے۔ ثنا یوسف ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کو سوگوار چھوڑ گئی۔ ثنا یوسف ایک نام ہے اور ثنا یوسف کا چہرہ اور نام بدل کے وہی کردار ہے جو عورتوں کی نا پر ان کی جان لے لیتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کم تعلیم یافتہ تھا، تعلیم کی کمی باعث بنی، ذہنی طور پر ناپختہ تھا۔ تو یہاں میں آپ کو یاد دلاتی جاؤں کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے کوئی یہ بتانا پسند کرے گا کہ نور مقدم کا قاتل ظاہر جعفر کیا تعلیم کی کمی کا شکار تھا؟ کیا اس کے پاس دولت کی، پیسے کی، سٹیٹس کی کوئی کمی تھی؟ نہیں۔ اسی طرح کوہاٹ میں آسماں جس کو شادی سے انکار کرنے پر اسی کے کلاس فیلو نے مار دیا، وہ شخص بھی میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تو کیا وہ تعلیم کی کمی کا شکار تھا یا معصوم سارہ کو بے دردی سے مار دینے والا شاہ نواز جو کہ ایاز امیر کا بیٹا تھا، کیا اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ کیا وہ جاہل تھا؟ کیا اس کی تعلیم کم تھی؟ کیا اس کے پاس پیسہ کم تھا؟ وجہ یہ نہیں ہے۔ یہاں پر عورت ہونا ہی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جرم بن گیا ہے۔ وہ وقت یاد آنے لگا ہے جب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اور آج بھی زمانہ نہیں بدلا ہے۔ تمام خواتین غیر محفوظ ہیں اپنے گھروں میں بھی۔ موٹر وے کا واقعہ آپ کو یاد دلاؤں، ننھی زینب کا واقعہ آپ کو یاد دلاؤں، یا وہ واقعہ جس میں سسرالیوں نے بچیوں کی جان لے لی، یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کردار بدلتے ہیں، صرف سوچ وہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اس میں ہائی پروفائل عورتیں بھی شامل ہیں۔ قندیل بلوچ کا نام جس کو غیرت کے نام پر مار دیا گیا، وہ بھائی جو اسی کے پیسوں پر پل رہا تھا، اسی کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہا تھا، اسی نے ایک دن غیرت میں آ کر اپنی اس بہن کی جان لے لی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ ویڈیوز بناتی تھی، وہ میڈیا پر آتی تھی، اس کا نام سوشل میڈیا پر تھا۔ اور یہاں اب ثنا یوسف کے جانے کے بعد بھی ایسے بہت سے، میں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں کہ سفاک لوگ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے گندگی کا خاتمہ ہو گیا، ویڈیوز بناتی تھی، معاشرے میں برائی پھیلاتی تھی۔ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ ننھی منی مسکراتی ہوئی بچی، 17 سال اس کی عمر تھی۔ کیا عمر ہوتی ہے آپ سوچیں، اپنی اس دور کو یاد کرنے کی کوشش کریں جب آپ 17 سال کی عمر میں تھے، آپ کو کیا پتا تھا؟ کوئی سمجھ تھی آپ کو زندگی کی؟ میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جو میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہی، میں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی، جس میں وہ کہتی ہے کہ میرے والدین مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، میں چاہتی ہوں خوش رہنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں دوسرے لوگ بھی خوش رہیں۔ وہ اتنا کھلکھلا کے ہنس رہی ہے کہ اب وہ دیکھنے کے بعد دل پہ چھریاں سی چل جاتی ہیں۔ تو دراصل یہ وجہ نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پر آتا ہے، کوئی کامیاب زندگی گزار رہا ہے، کسی نے سسرال کے آگے کوئی بات کر دی، بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر کبھی محبت کے دعوے کرنے والے، کبھی آپ کے اپنے پیارے رشتہ دار، کہیں پر باپ پیدا ہوتے ہی بیٹی کو، کہیں سسرالی رشتہ دار، کہیں تیزاب پھینک دینا برداشت ہی نہیں کرتے عورت کی ذات کو۔ کہیں پر اس کی خوبصورتی اس کے آڑے آتی ہے، کہیں اس کی ترقی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، کہیں اس کی کامیابی اس کے سامنے دیوار کی صورت کھڑی ہو جاتی ہے، اور کہیں پر نہ کہنا اس کے لیے زندگی گنوانے کا باعث بن جاتا ہے، اور قربانی دی جاتی ہے اس کی زندگی کی، بھینٹ چڑھایا جاتا ہے اس کو اپنی انا کے نام پر۔ یہ جھوٹی انا پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ اگر ہم اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کریں تو یہ ایک انفرادی طور پر کسی فرد کی، کسی ایک شخص کی سوچ نہیں ہے، بلکہ معاشرتی رجحان ہے، جہاں پر مردوں کے اندر ایسی سوچ کو پروان چڑھا دیا جاتا ہے کہ تم برتر ہو، تم کسی کا انکار برداشت نہیں کرو گے، پھر چاہے وہ تمہاری ماں ہو،
बहन हो, बेटी हो या कोई ऐसी लड़की जो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हजारों वाकयात भरे पड़े हैं। इसके पीछे हम झांके तो पिदरसरी सोच, जिसको पेट्रियार्की कहा जाता है, वो कार फरमा है, जिसमें आपकी अना को ठेस पहुंचती है, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप इनकार बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर या ये सोच करके ये मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को इसका होने नहीं दूंगा और ना ही इसको किसी का होने दूंगा, उसकी जान ही ले लेते हैं। उसका एक बहुत बड़ा जो मामला है ना, वो जाके हमारे सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं मीडिया से भी जुड़ता है, जहां पर हम हीरो की शक्ल में किनको देखते हैं? टॉक्सिक लोगों को, जो खवातीन पर हाथ उठाते हैं, उनको मारपीट का निशाना बनाते हैं, उन पर करते हैं और फिर एकदम से होश में आ जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं मैं तो प्यार की वजह से ऐसा कर रहा था, मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ऐसे कितने किरदार हैं, कितने क्लिप्स आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो फिर ऐसे नाकाम आशिक, वन साइडेड मोहब्बत करने वाले, एक तरफा आपको चाहने वाले आप ही की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत में तो आप चाहते हैं कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं वो खुश रहे, वो जिंदगी जिए, वो जहां भी जाए एक भरपूर तरह से अपनी जिंदगी को गुजारे, ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी का ही खात्मा कर डालें। फिर मैं नौजवान नस्ल के हीरोज की बात करना चाहूंगी। कोई किसी गैंगस्टर को अपना हीरो बनाए हुए है, जहां पर दौलत आपको नजर आती है, बेबहा नजर आती है, बेतहाशा नजर आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जेट्स हैं, फिर आपके पास दौलत ऐसी है कि आपको समझ ही नहीं आता कि खर्च कहाँ करनी है। फिर सिद्धू मूसावाला अब तो इस दुनिया में वो नहीं रहा, लेकिन देखिए कि ये नौजवान जिसने मार डाला एक इनकार पर ये नन्ही मुन्नी परी को, जो इस दुनिया से ही चली गई, वो उस तस्वीर को गले लगाए हुए जो इसी भारतीय सिंगर की है, जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है और बड़े अफसोसनाक वाकये में वो चला गया। लेकिन उसको आइडियलाइज कैसे करते हैं नौजवान के असलहे की नुमाइश करनी है, उसको अपना हीरो बनाते हैं। फिर वही सोशल मीडिया की चकाचौंध है, फिर वही दौलत है, वही शोहरत है, वही मकबूलियत का नशा है। तो कहीं ना कहीं ये नशा सर चढ़कर बोलता है। ये खामोश चीखें हैं उन तमाम औरतों की जो कह रही हैं कि खुदारा वक्त बदल गया है, अपनी सोच को बदलिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, विक्टिम ब्लेमिंग मत कीजिए, हमारा कसूर कोई नहीं है। अब एक औरत जो इस दुनिया से चली गई है उसको दफना दिया जाता है, कब्र में मनो मिट्टी तले वो मौजूद है, उसको निकाल कर भी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। नन्ही मुन्नी बच्ची, 5-6 साल की बच्ची, वो आपको क्या जज्बाती इश्तियाल दिलाएगी? आप उसके साथ भी क्या क्या दरिंदगी करते हैं। कहीं किसी को आग में जला दिया जाता है, कहीं किसी बरसा दी जाती हैं, कहीं किसको गैरत के नाम पर किया जाता है, और मोहब्बत के दावे करने वाले सबसे ज्यादा दिल बनते हैं। आपको एक तादाद बताऊंगी कि हर साल मोहब्बत और गैरत के नाम पर पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान साउथ एशिया की बात नहीं करी, पूरी दुनिया में 15 से 20 हजार खवातीन को हर साल गैरत और मोहब्बत के नाम पर मार दिया जाता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 1000 से ज़ायद है। और ये सिर्फ मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, उन केसेस की बात नहीं कर रही जहाँ पर माँ बाप इज़्ज़त के नाम पर, बहन भाई के लोग क्या कहेंगे इस नाम पर, कभी ससुराली अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए, कभी शौहर अपनी बीवी को मार देने के बाद उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर मामले को ख़त्म कर देते हैं, आगे आता ही नहीं, अदालत तक जाना तो दूर की बात, रिपोर्ट ही नहीं होता है। ये सब कुछ हो रहा है, ये कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? ऐसे रुकेगा कि ऐसे तमाम मलून, ऐसे तमाम लानती लोग, ऐसे तमाम बेहया सफाक दरिंदे, उनको आप खुले आम सजाएं देंगे, चौक चौराहे में उनको लटकाएं, और जब वो इस दुनिया से चले जाए ना, जब उनको आप फांसी दे दें तो उसको वहीं लटका रहने दें, ताकि लोग देखते रहें कि ये वो शख्स था जिसने किसी की जान ले ली, जो कि हमारे मजहब की नज़र में सबसे बड़ा जुर्म है, इंसानियत को कर देने के मुतरादिफ है। तो ये कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सी सना हमारे सामने आएंगे, बहुत से इसी तरह के उमर हयात होंगे, इसी तरह के ज़ाहिर जाफिर होंगे, इसी तरह के शाहनवाज होंगे, इसी तरह के बहुत से तालिब इल्म होंगे, जहाँ लेडी डायना से भी ज़िंदगी जीने का हक छीन लिया जाता है, जहाँ बेनज़ीर जैसी खातून से भी ज़िंदगी छीन ली जाती है। खुदारा होश के नाखून दे। आज की ये वीडियो उन तमाम खवातीन के नाम जिनको दबाया जाता है, मोहब्बत के नाम, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। अल्लाह ताला सबको इंसाफ दिलाए।